सत श्री अकाल। LD TV देख रहे दोस्तों, तुहाडा स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते आपां पंजाबी साहित दे आदिकाल संबंधी गलबात कर रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ लैक्चरां दे विच चर्चा कर रहे हैं। तो हुण तक जो भगती लहर दे आपां 15 भगत कवियां का जिक्र किया आ, उन्हां दे नाम तुसीं एक बार दोबारा अपने जहन दे विच नोट कर लवो। फिर उस तो बाद आपां अगे गल करांगे। आपां बाबा फरीद जी की गल कर चुके हैं विस्तार विच, भगत सदना जी, भगत जयदेव जी, भगत त्रिलोचन जी, भगत नामदेव जी, भगत बेणी जी, भगत पीपा जी, भगत परमानंद जी, भगत रविदास जी, भगत कबीर जी, भगत सैन जी, भगत धन्ना जी, भगत सूरदास जी, भगत भीखण जी ते भगत परमानंद जी। इन्हां 15 भगत कवियां ते भगती लहर बारे आपां बहुत विस्तार दे विच बहुत हवालियां सहित ते रैलेवेंट गल कर चुके हैं। ये 15 के 15 भगत गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सुशोभित ने, इन्हां दी बाणी दर्ज आ। 5वें पातशाह गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां 15 भगतां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज कीती हुई आ। ते गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दी बाणी जिहड़ी दर्ज आ वो गुरु आशे दे नाल, गुरु सिद्धांतां दे नाल मिलदी जुलदी आ, निर्गुण धारना नूं बयान करदी आ। ते ये देश के वक्खो वक्ख मतां मतांदरां दे 15 भगत जिहड़े ने ये साडे दी बहुत सत्कार दे पात्र हैगे ने, ते जिन्हां दी विचारधारा गुरु साहिबानां दी विचारधारा दे नाल बहुत नेड़ियों मेल खा के ते साडे तक पहुँचदी आ। मन्निया जाता है कि ये सारे के सारे संत कवि जिहड़े भगत कवि होए ने, ये 12वीं सदी तो लैके 15वीं सदी तक फैले हुए सके। ठीक है जी। तो आपां हुण तक भगती लहर के बाबत, भगती लहर विच जो प्रमुख कवि ने 15 जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज आ, उन्हां दी गल आपां कर लई आ। ये सारे के सारे लैक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि तुसीं कोई भी फीस किसी नूं नहीं देनी, तो तुहाडे वास्ते आ। तुसीं भावें मास्टर किट की तैयारी कर रहे हो, UGC नैट की तैयारी कर रहे हो, MA कर रहे हो, या तुसीं MPhil PhD कर रहे हो, पंजाब पुलिस भाव दुनिया की कोई भी भर्ती या फिर नौकरी या फिर पढ़ाई कर रहे हो, तो पंजाबी के ये रैलेवेंट, पंजाबी के ये हवालियां सहित दिते हुए लैक्चर तुहाडे बड़े काम आने वाले ने। इन्हों बहुत ही ध्यान दे नाल पूरे दे पूरे सुनिया करो। तो नाल ही अज आपां उन्हां 12 भगत कवियां की गल करनी आ जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं हैगी, पर वो पंजाबी साहित्य का हिस्सा जरूर ने। तो आओ आपां अज इन्हां 12 कवियां की गल करके ते अपने इस लैक्चर को होर सार्थक बनाउने आ, क्योंकि बहुत सारे के नाम तुसीं पहली बार सुनने आ। तो जे ये पहली बार सुन के अपने जहन में बह गए तो सचमुच असी बहुत विस्तार में जाके अपनी पढ़ाई में सार्थक सिद्ध कर सकांगे। तो नौजवान हो, सियाणे हो, बच्चे हो, तो ये तुहाडे वास्ते लैक्चर इत्थे दिता जा रहा। LD TV वालों जिन्ने भी लैक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं पंजाबी साहित्य नाल संबंधित, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ने। तुसीं किसी नूं भी किसी के भरम जाल में फसना नहीं हैगा, कोई फीस नहीं देनी। मैं बार बार कह रहा, ख्याल रखना आ। आओ आपां उन्हां 12 भगत कवियां की गल करिए जिन्हां दा संबंध भगती लहर नाल सी, पर उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज नहीं हैगी। वैरी 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 इंपॉर्टेंट, ये नुकता नोट कर लिओ। उन्हां विच सब तो पहलां आपां कमाल की गल करदे हां। कमाल जिहड़ा आ वो भगत कबीर जी का पुत्र भी सीगा ते उन्हां दा शागिर्द भाव चेला भी सीगा। ते एक शब्द ते सलोक नामी पुरातन ग्रंथ कमाल के नाम के नाल जोड़िया जाता है, जिहदी हवाले की गल करिए तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना के अनुसार ये रचना कमाल की ही मनी जाती है। ठीक है जी। कमाल बारे बहुत संखेप जानकारी मिलती है। भगत कबीर का पुत्र सी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इत्थे जिहड़ी चीज़ आपां याद रखनी आ। अगे तुरते हैं कि साडे कोल दूजे कवि ने, भगत ने साईं दास जी। साईं दास जी बारे आपां विस्तार में थोड़ी जी गल जरूर करांगे। बहुत प्रमुख कवि ने, इन्हां बारे विद्वानां दे वल्लों कोई बहुती खोज नहीं की गई। ये तो साडी हमेशा ही तंग दिली रही आ कि असीं अपने
ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਦੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੁਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਇਹ ਮੋਢੀ ਸੀਗੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਗੁਸਾਈ ਮੱਤ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਤ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਨਰਹਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਨਰਹਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਾ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਭਗਤ ਨਰਹਰ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਹ ਚੇਲੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸੀਲਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਚਲੋ, ਸੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨਰਹਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੇਲੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਥਨ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੂਬਹੂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਬਿਕਰਮ ਸੰਮਤ 1525 ਵਿੱਚ ਬਦੋਕੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰਸਵਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਸਕਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਤਨ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤਿਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 1 ਵਰ੍ਹੇ ਜਠੇਰੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗੱਦੀਧਾਰੀ ਗੁਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਆ, ਇਹ ਕਥਨ ਤੁਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੰਡਿਤ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਬਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਤਯ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸੰਤੋਂ ਕੀ ਹਿੰਦੀ ਕੋ ਦੇਨ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ 1981 'ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਹ ਕਥਨ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਥੋਹਕੀ ਨਾਮੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਥੱਥੇ ਹੋੜਾ ਹਾਹਾ ਕੱਕੇ ਪਿਆਰੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੰਮਤ 1642 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। 1642 ਸੰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਗਿਆਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਸਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ 12 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਛੁਕ ਸੀਗੇ, ਚਾਹਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਤ ਵਰਣ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੀ ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਾਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਭਾਣੇ ਚਰੋ ਚਾਰ ਅਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਾਣੇ ਬੋਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਭੱਬੇ ਕੰਨਾ ਨਾਣੇ ਲਾਮ। ਭਾਣੇ ਚਰੋ ਚਾਰ ਅਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭਾਣੇ ਬੋਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਭਾਣੇ ਮੂਰਖ, ਭਾਣੇ ਸੁਰਤਾ, ਭਾਣੇ ਨਿਰਖ, ਭਾਣੇ ਮੁਕਤਾ, ਭਾਣੇ ਰਾਜ, ਭਾਣੇ ਮੋਹਿਥਾਜ, ਭਾਣੇ ਕਰਮ ਅਕਰਮ ਕਮਾਣੇ। ਜਨਮ ਪਾਏ ਤੇ ਕਹਾਂ ਕਮਾਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਏ ਸੋ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ ਈਸ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਜਨ ਸੋਈ ਭਾਖੀਏ, ਜੈ ਕਪਿਟ ਨ ਹੋਏ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜਹ ਘਟ ਕਪਿਟ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਰ ਸੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਭਗਤ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ 37 ਦਵਾਰਕਿਆਂ 'ਚੋਂ 22ਵਾਂ ਦਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਿੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਵੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਅਤੇ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਿੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਗਵਾ ਨਾਰਾਇਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਹੇਠ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ 1550 ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਕਾਹਨੂੰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਪਿਤਾ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਤੋਤਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮੈਨਾਵੰਤੀ ਜੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਬਾਲਕ ਉਮਰੇ ਪਿੰਡਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿੰਡਰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਹੀ ਪੰਡੋਰੀ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਭਗਤ ਕਵੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਹਿਹਾਰੀ, ਪੱਪਾ ਯਈਆ ਹਾਹੇ ਕੰਨਾ ਰਾਰੇ ਵਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਹਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੜੀ ਜੋੜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਪਹਿਹਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਆ
ਹੁਣ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ याद करने वाला काम बड़ा सौखा हो जाना आ, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर घोटे लाने की लोड़ नहीं पैनी। इसी तरह ही कड़ी जोड़ते जाओ एक दूजे के नाल, ठीक है जी। तो इन्हों ने मतलब भगवान दास जी ने अपनी यात्रा समय पठानकोट नेड़े पिंड राज रेड, रारे करना जज्जा राज, रारे लाम डड्डा रेड, राज रेड विखे बालक नारायण दास नूं मिले सीगे, अपने चेले नूं मिले। नारायण दास विधवा ब्राह्मणी का पुत्र सीगा, ये तुसीं नोट कर लवो, ये मन्निया जाता है। संत भगवान दास मौनी बाबा भी अखवाई सीगे, वेरी इंपॉर्टेंट, मौनी बाबा के तौर पर संत भगवान दास नूं जानिया जाता है। एक दंत कथा आ, ये दंत कथा तुसीं सुन लवो कि मोए नारायण दास नूं संत भगवान दास ने प्राण बख्शे सीगे। ये साखी जिहड़ी आ ये मन्नी जाती है, ये दंत कथा सुनाई जाती है। तो ये नाल ही भगवान दास नूं वाक सिद्धि प्राप्त सीगी, मतलब जो कहणगे वो सच हो जाऊगा। ये इन्हों सिद्धि प्राप्त हुई सी, वर मिलिया होया सीगा, मन्निया जाता। इसलिए गुरु ने, इन्हां दे गुरु ने मौन धारण का हुक्म इन्हों कीता होया सी, इसे करके इन्हों मौन धारी बाबा जां मौनी बाबा के नाम नाल भी जानिया जाता है। कहते हैं कि बादशाह जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर नूरपुर आउंदा है तो उन्हां तो कुछ पूछना चाहता है, पर उन्हां दा वो तो मौनी बाबा होने करके कुछ भी बोलते नहीं हैगे। तो की हुंदा आ कि बादशाह नूं बहुत गुस्सा आउंदा आ, वो भगवान दास नूं जहरीली दवा अर्क ए आतशीर जिहड़ी आ, अर्क ए 2 आत शीर नाम की दवाई पिला के उन्होंने मारन की कोशिश करते हैं। तो इस गल का जिक्र जिहड़े बादशाह जहांगीर आ उन्हें अपनी स्वै जीवनी तजुके जहांगीरी दे विच भी कीता आ, उन्हें आप लिखा आ कि मैं ये कुछ कीता सी ते इस तरह होया आ। इस करके ये हवाले सहित रेलीवेंट मटीरियल वा, नोट कर लवो। मन्निया जाता है कि जदों संत भगवान दास नूं इस जहर नाल कोई असर नहीं होया तो जहांगीर ने पंडोरी विखे तपस्या लई एक गुफा ते एक मसीतनुमा मंदिर बनाया ते संत जी तो खुशियां प्राप्त कीतियां, आशीर्वाद लिया सीगा। मतलब वो मन गया सी कि ये संत पावर वाले ने, ये संत बड़े वड्डे भगत कवि ने, ठीक है जी। ते भगवान दास 129 साल की उम्र भोग के 1679 संमत नूं परलोक सिधारे सके, जद कि इन्हां दा शागिर्द भगत नारायण दास, भगत नारायण दास क्योंकि भगवान दास का चेला सीगा, ते नारायण दास 1716 ईस्वी नूं परलोक सिधारे सके। ते भगवान दास ते नारायण दास दोहां ने ही रचना लिखी आ, पर रचना हथ नाल नहीं लिखी आप उन्होंने उच्चारण की, जिन्हों आप कह सकते हैं कि रचना की जरूर आ पर उच्चारण की अपने हथी आप लिखी नहीं। लिखण का कारज किहने कीता वो नोट करो। फिर हुण वैरी इंपॉर्टेंट इत्थे हुण नवां पॉइंट वा कि लिखण का कारज जां लिपिबद्ध करन दा काम जिहड़ा आ भगवान दास ते नारायण दास की रचना का वो गुजराती श्याम नामक उन्हां दे चेले ने कीता सीगा। वैरी 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 इंपॉर्टेंट कि गुजराती श्याम नामक जिहड़ा चेला सीगा उन्हें भगवान दास ते नारायण दास की रचना नूं लिखती रूप दिता सीगा, ठीक है जी, वैरी इंपॉर्टेंट। अगे तुरो। इन्हां भगतां दी सारी रचना श्री भगवत नारायण वचन सुधा के नाम हेठ प्रकाशित हुई। पुस्तक का नाम नोट करो, श्री भगवत नारायण बचन बाबा चचा नन्ना सुधा सस्य उपर तद्दे करना सुधा दे नाम हेठ प्रकाशित जिहड़ी रचना सारी की सारी हुई सी। श्री भगवत नारायण बचन सुधा के 4 खंड मन्ने गए आ, 4 भागों के विच ये रचना जिहड़ी आ सानू मिलती आ। पहला खंड राग प्रकरणद, पहला खंड जिहड़ा आ वो राग प्रकरणच है, प्रकरणच है, जिस विच आसावरी, बिलावल, धनासरी, भैरव, मारू, रामकली, गौरी, कानड़ा, टोडी, केदार, सोरठ आदि वख-वख जिहड़े विविध रागां दे विच 202 शब्द
मतलब 202 पद जिहड़े आ वो सानू मिलते आ, जिन्हां च ज्ञान योग ते भगती दे साधन दसे गए इन्हां विद्वान भगत कवियां वालों। दूजा खंड आ इहदे विच साखी सागर प्रकरण आ, साखी सागर, जिस विच 2025 साखियां आ, 225 साखियां। तीजा खंड एकंकार बीज फलसार, इस खंड का नाम आ। आत्म बोध प्रकरण इनू कहा जाता है, तो जिस विच आत्म परमात्मा आत्मा ते परमात्मा के संवाद राही गूढ़ रहस्यां की गल कीती हुई सानू मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पदां जां गीतां दे विच, ये शब्दां जां गीतां दे विच लिखिया गया है। इस तरह ही चौथा खंड साडे कोल है प्रकीरण पद प्रकरण है। इहदे विच आद योग, समाद योग, निरंजना ब्रह्म, माया कवच, श्री गीता सार, मंत, सतोतर, नाम माला, काया विचार, गोहज प्रकाश, धर्म प्रकाश, पाप विलासन आदि 13 उपखंड आउंदे आ इस चौथे खंड दे विच प्रकीरण पद प्रकरण दे विच। ठीक है जी, वैरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ां जिहड़ियां ने नोट करते जाओ, तुहाडी जिंदगी का हिस्सा ने। इन्हां च रचना ठेठ पंजाबी दे विच सारी दी सारी रचना जिहड़ी आ सानू ये जिहड़ियां लिखतां ने वो मिलदियां ने, जिस च साध भाषा ते फारसी की शब्दावली का डूंगा असर सानू वेखण नू मिलता है। तो जे आपां भगवान दास ते नारायण दास की रचना की उदाहरण वेखणी होवे तां नोट करो। संगत कीजै साध की, जाते सब गुण होए, नारायण बिन साबुन बिन पानीए, मैल उतारे सोए। वाह, ये इन्हां दी रचना की उदाहरण। दूजी वेखो, साधु संगत छाड़ कै, जो करे अनंत उपाए, नारायण सो पाशे, पछताएगे जूए जन्म गवाए। ये इन्हां दी रचना की दूजी उदाहरण भी तुसीं नोट कर सकते हो। साडे कोल अगले भगत कवि ने दादू दयाल जी। दादू दयाल जी 1544 ईस्वी तो 1603 ईस्वी इन्हां दा जीवन काल मन्निया जाता है। दादू दयाल जी का, दादू दयाल दे चेले रजब की गवाही के अनुसार जे आपां मन्नीए तां दादू जोगिंदर महामुनि सन। ये इन्हां दे शगिरद ने कहा है। शगिरद का नाम हैगा रजब। दादू दे चेले रजब की गवाही के अनुसार दादू जोगिंदर महामुनि सन। लिखते ने कि पेंजे के घर पैदा हुए ये दादू दयाल जी, पेंजे के घर ये जन्मे सके। धुन गर्भ उत्पन्ने दादू जोगिंदर महामुन, ये रजब की एक तुक जिहड़ी आ तुहानूं मैं सुनाई आ, जिहदे विच वो दसदे ने कि वो महामुनि इंसान भगत कवि सके। रजब मोहसन फानी, मोहसन फानी की किताब का नाम भी नोट कर लवो। दबिस्तान ए मुजाहिब, दबिस्तान ए मुजाहिब मोहसन फानी की किताब का नाम आ। तो कश्ती मोहन सेन ने दादू नूं मुसलमान कहा। इन्हां दे शगिरद रजब ने, दादू दयाल दे शगिरद रजब, मोहसन फानी, कश्ती मोहन सेन, कक्का सस्से सियारी तत्ते बिहारी, कश्ती मोहन सेन ने दादू दयाल नूं मुसलमान कवि भगत कवि मन्निया आ। ठीक है जी। तो अगे तुरो, दादू दयाल का पहला नाम जिहड़ा आ वो दस्सिया जाता कि दाऊद सी। एक कल्पना की जाती है कि उन्हों पहला नाम दाऊद सी, बाद में दादू दयाल भगत कवि वो प्रसिद्ध हो गए। तो पंडित सुधाकर द्विवेदी अनुसार दादू दयाल मोची सन। वेरी इंपॉर्टेंट, हवाला नोट कर लवो। पंडित सुधाकर द्विवेदी अनुसार दादू दयाल मोची सन, जुत्तियां गढ़ते सी। ते दादू दयाल के गुरु का नाम नोट करो, बृहदानंद या बुधन महात्मा। बृहदानंद या बुधन महात्मा दादू दयाल के गुरु का नाम सी। तो भाषाई मुहारत दे विच इन्हां नूं गुजराती, फारसी, संस्कृति, हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी आदि वख-वख जिहड़ियां भाषावां दी ये मुहारत रखते सी दादू दयाल जी। तो एक अनुमान ये भी लाया जाता कि 1586 दे विच अकबर अते दादू दयाल दे विच
ਧਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਟੀ मतलब ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ, ਜੋ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਕਬਰ ਤੇ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1586 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ 1603 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1603 ਈਸਵੀ 'ਚ ਰੱਜਬ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾਦੂ ਸੋ ਕਬੀਰ ਕੀ ਕਾਇਆ ਭਈ ਕਪੂਰ, ਰੱਜਬ ਅਜਬ ਦੇਖਿਆ ਸਗੁਣ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਨੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰੱਜਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ 1603 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ, ਚਾਨਣ ਹੀ ਚਾਨਣ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਲਖ ਦਰੀਬਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਲਖ ਦਰੀਬਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਪਰਦਾਇ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ। ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 20,000 ਪਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਦਾਸ ਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਮੀ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰੜੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਦਾਸ ਅਤੇ ਜਗਨਨਾਥ ਨਾਮੀ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰੜੇ ਹਾਹਾ ਰਾਰਾ ਰਾੜੇ ਲਾਮ ਹਰੜੇ ਬਾਣੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਵਧੂ ਵੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਡਿਤ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਦੂ ਪੰਥ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਧਰਮ ਸੁਧਾਰਕ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਾਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਥਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਵੀ ਨੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ। ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਮੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦੇਹਾਂਤ ਵਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਆ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਦੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਖੱਤਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਲ, ਦਰਾਵਿੜ ਵਿਠਲ, ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਨੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਆ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੋਧ, ਰਤਨ ਖਾਨ, ਭਗਤ ਵਸ਼ਾਵਲੀ, ਭਗਤ ਵਿਵੇਕ ਭੱਬਾ ਕਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਭਗਤ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਪਿਰੋਸ਼, ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਲੀਲਾ, ਬਰਜ ਲੀਲਾ, ਧਰੁਵ ਚਰਿਤ, ਵਿਭਵ ਵਿਭੂਤ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ, ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਪਦ ਇਹ ਭਗਤ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜੀ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਸਰਗੁਣ ਭਗਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਮਹਿ ਉਦਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਨਾਮੀ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਭਗਤ ਕਵੀ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਦਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧੀ ਤੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੋਖਾ ਰਲਾਉ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਅਜਗਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਕਰੀ ਪੰਛੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਜਗਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਕਰੀ ਪੰਛੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਦਾਸ ਮਲੂਕਾ ਕਹਿ ਗਏ ਸਭ ਕੇ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਲੂਕ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਨਾਮਕ 4 ਸਾਧਕਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਖੇਰਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸੰਤ ਕਵੀ ਦਾ ਮੱਠ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਚੌਥੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਤੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦਾ ਜਨਮ 1590 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 1590 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ 1335 ਈਸਵੀ 'ਚ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਅਤੇ ਜਨਮ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਸੂਰ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 1335 ਈਸਵੀ ਆ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1590 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1335 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂ ਛਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ 1596 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1699 8-9 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ। ਨੇਮੀ ਧਰਮੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਦੂ ਦਿਆਲ। ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਧੌਂਸਾ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਨੰਦ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਭਗਤ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਵੈਸ਼ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 42 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਾਸ ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਬਿਲਾਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰ। ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਸੰਕਲਨ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ 2 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ ਉਹ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ
ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਰਸਿਕ ਪ੍ਰਿਯ ਰਸਮੰਜਰੀ ਔਰ ਸਿੰਗਾਰੈ ਜਾਨ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਿਦ ਬਿਖੇ ਬਨਾਈ ਆਨ, ਬਿਖੇ ਬਨਾਈ ਆਨ ਲਗਤ ਬਿਖਿਅਨ ਕੋ ਪਿਆਰੀ, ਜਾਗੇ ਮਦਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਸਰਾਹੈ ਨਖ ਸਿੱਖ ਨਾਰੀ, ਜਯੋ ਰੋਗੀ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਪਾਏ ਰੋਗੈ ਬਿਸਥਾਰੇ, ਸੁੰਦਰ ਯਹ ਗਤ ਹੋਏ ਜੁਤੋ ਰਸਿਕ ਪ੍ਰਿਆ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਨੇ ਜੰਬਨਾਥ, ਜੱਜੇ ਡਿੱਪੀ ਭੱਬਾ ਨੰਨੇ ਕਨਾ ਥੱਥਾ, ਜੰਬਨਾਥ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਕਵੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੀਗੇ ਜੰਬਨਾਥ ਭਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1451 ਈਸਵੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਪੀਪਾਸਰ, ਨਗੌਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਗਾ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੰਬਨਾਥ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੁਟਕਲ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਛਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜੰਬਨਾਥ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਜਪ, ਨਿਰੰਜਨ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਅਜਪਾ ਜਪ, ਮਗਨ ਮੰਡਲ, ਪੰਜ ਪੁਰਸ਼, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਿਮਾ, ਸੁਹੈ ਜਪ, ਜਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਅਨਿਨ ਭਗਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ 1523 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਨ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਲਬਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜੰਬਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1523 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਤਾਲਬਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਸਰਾਫ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਕ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਉਹ ਬਲਖ ਨਾ ਬੁਖਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਹ ਭਗਤ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਕ ਜੁੜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਕ ਤੁਕ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਟੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸਨ। ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਛੱਜੂ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਗੋਭੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀਗੇ। ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਭਾਵ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਛੱਜੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਥਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ।
ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਨਜ਼ਮੀ ਤਰਜਮਾ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮੀ ਤਰਜਮਾ ਦੇ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਨਸਰੀ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਾਵਕ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮੀ ਤਰਜਮਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਨਸਰੀ ਉਲੱਥਾ ਕੀਤਾ। ਨਸਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵਾਰਤਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਮ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਪਛਾਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 485 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਕਥਨੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੂਬਹੂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਰਕਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਤਨ ਚੰਦ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਛੱਜੂ ਪੰਥੀ ਅਤੇ ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਪੰਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਛੱਜੂ ਪੰਥੀ ਫਿਰਕਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤ ਵਾ। ਛੱਜੂ ਪੰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆ ਨਾ, ਮਿੰਟ ਗੁਰਮੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮਲਕਾਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੱਜੂ ਛੱਛੇ ਆਦਿਕ ਜੱਜਦ ਲਿੰਕਨ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ 1892 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 207 ਦੇ ਉੱਪਰ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਨ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਰੱਬੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੈਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 207 ਦੇ ਉੱਤੇ 1892 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 1639 ਜਾਂ 40 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1696-97 ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਛੱਜੂ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਔਕਾਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤਹਿਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਆ। ਛੱਜੂ ਦੇ ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਛੱਜੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਤੇ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਦੇ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਨੰਬਰ 2 ਪਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਛੱਜੂ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਲ ਅਜਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰਫ ਨਾ ਦੂਜਾ ਲਿਖੀਏ। ਇਹ ਦਿਲ ਅਜਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰਫ ਨਾ ਦੂਜਾ ਲਿਖੀਏ,
सो दम नित हिसाब जित दम साई विसरै। ये इन्हां दी एक कविता की उदाहरण जिहड़ी आ आपां नोट कीती आ। साडे कोल अज दे अगले कवि ने भगत कान्हा जी। भगत कान्हा जी लाहौर के वासी मन्ने जाते आ। भगत कान्हा जी के समकाली गुरु अर्जन देव जी होए आ, भगत छज्जू जी होए आ, किस्साकार पीलू नूं मन्निया जाता आ, सूफी कवि शाह हुसैन भी भगत कान्हा जी के समकाली होए आ। गुरु अर्जन देव जी ने भगत कान्हा, भगत छज्जू, किस्साकार पीलू जिन्हें मिर्जा सभा का किस्सा लिखा सदां दे विच, ते सूफी कवि शाह हुसैन की अरजोई ते भी किसी की भी रचना गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल नहीं की, क्योंकि इन्हां दी रचना गुरमत आशे ते खरी नहीं उतर सकी। इन्हां दी रचनावां दे विच खामियां सीगियां जिहड़ियां गुरमत विचारधारा दे नाल मेल नहीं खांदियां सीगियां। कुछ रचनावां किसी कारण ऊणियां सी, कुछ रचनावां किसी कारण ऊणियां सी। विचारधारक तौर ते, रूपक पक्ष दे तौर ते, या फिर इन्हां रचनावां दे विच निर्गुण परमात्मा दे बाबत खुले विचार नहीं पेश होए सी। इस करके जिन्ने भी भगतां बारे आपां अज गल कर रहे हैं, इन्हां दी किसी की भी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल नहीं हैगी। ठीक है जी। तो भगत कान्हा ने अजिहा होण ते बड़ा क्रोध कर लिया, वो गुस्से विच आ गए, तो गुस्से विच आण के इस विद्वान ने मन्निया जाता है कि गुरु अर्जन देव जी नूं शराप दे दिता। तो लाहौर वापसी समय भगत कान्हा रस्ते दे विच घोड़ बैल दे उत्तों डिग के रब नूं प्यारे हो गए थे। जो ये वापस लाहौर जा रहे थे गुरु अर्जन देव जी नूं मिल के, तो घोड़ बैल तो डिग के ये रब नूं प्यारे हो गए, ये मन्निया जाता है। इन्नी जानकारी आपां नूं इन्हां दे बाबत मिलती है भगत कान्हा जी दे। ते अपने कोल अज दे जो आखिरी भगत कवि ने 12वें भगत जल्लण जी, बड़े प्रसिद्ध भगत जल्लण जी के समकाली गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी होए ने। ठीक है जी। तो भगत जल्लण जी का गुरु घर के भगत कवियों वजों भी मान बहुत इन्हों दिता जाता है। भगत जल्लण की याद विच ढाला नौशहरा माझे विच गुरुद्वारा भी सुशोभित होया है। वैरी इंपॉर्टेंट कि भगत जल्लण जी की याद दे विच ढाला नौशहरा माझे विच गुरुद्वारा सुशोभित है। तो भगत जल्लण जी की मोटी ठुली जटकी कविता विचों एक बेफिक्री, एक आज़ाद ख्याली अते फकीरी मासूमियत झलकदी आ। भगत जल्लण जट के नाम नाल भी जानिया जाता है। इहदा नाम, इन्हां दा नाम दे नाल जट शब्द भी अक्सर लाया जाता है। भगत जल्लण जी दीयां रचनावां दे विच 313 साखियां, 42 बिशनपदे अते दोहरे सानू मिलते आ। इन्हां दी रचना जिहड़ी आ बहुत खुली डुली व्यंग भरपूर मन्नी जाती है। भगत जल्लण जी की रचना तो संसार की नाशमानता, वैराग अते प्रभु सिमरन का ज्ञान प्राप्त होंदा है। ठीक है जी। तो आपां लैक्चर की समाप्ति वाल नूं वधदे हां। ठेठ पंजाबी च लिखे भगत जल्लण के बचन अखौतां वांग मशहूर होए सी। तुसीं हुण उदाहरणां वेखिओ, बड़ियां इंट्रस्टिंग ने। निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हड़ वाया, निक्के हुंदे ढग्गे चारे वड्डे हो के हड़ वाया, बुढ़े हो के माला फेरी रब दा लामा लाया। है कि नहीं? कितनी सोहनी लोक जिहड़े कथन ने उन्हां वर्गी इन्हां दी रचना सी। अगे लिखदे आ कि वड्डा किकर वड्ड के जप माल बनाया, उच्चे टिल्ले बह के ठा ठा वजाया। लोकां दियां जप मालियां जल्लण दा जप माल, सारी उम्र जपेंदियां एक ना खुथा वाल। ये भगत जल्लण जी की कविता की रचना की एक उदाहरण सी। ते अज आपां प्यारे विद्यार्थियों 12 उन्हां भगत कवियों का जिक्र किया, गल की जिन्हां की रचना गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शामिल नहीं हो सकी, जिहड़ी गुरु आशे दे नाल मेल नहीं खा सकी। इन्हां 12 भगत कवियों के नाम मैं एक बारी दोहरा रहा। अज आपां भगत कमाल, भगत साईं-दास, भगत भगवान दास, भगत नारायण दास, भगत दादू दयाल, भगत मलूक दास, भगत बाबा लाल, भगत सुंदर दास, भगत जंबनाथ, भगत छज्जू
ਭਗਤ ਕਾਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜੱਲਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।